ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور یہ سیگمنٹ ہے بچوں کا سیگمنٹ, اور اس میں ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے قصے سنتے ہیں, اور یہ ہے روزہ کشائی کا سیگمنٹ, اور اسپانسرڈ بائی ٹیسٹ اینڈ. اور یہ گفٹ ہیں بیٹا, یہ بسکٹس وغیرہ سب آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانے, اور میں تھینکس کرتی ہوں ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے جو گفٹس آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے بھی میں انویٹیشن ہے جو بچے نعتیہ مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, صرف آپ اپنی وائس دیں, اور عمر ہے 8 سے 14 سال کی عمر کے بچے نعتیہ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. اور ان سب کے لیے ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے گفٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ٹرافیز بھی ملیں گی اور کیش پرائزز بھی ہیں. تو پھر آپ لوگوں نے بننا ہے نعتیہ مقابلے کا حصہ. اگر بننا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر موجود ہے 031582484704. اور یہ سیگمنٹ جو اسپیشلی روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام, پیغمبران دین اور بہت سارے جو ہیں قصے یہاں پر ہم سناتے ہیں تاکہ بچوں کو رہنمائی ملے, باتوں باتوں میں, کھیل کھیل میں ان کو وہ نالج ملے شاید جو ان کو نہیں معلوم. اور میرے اسپیشل گیسٹ ہیں جو بڑے ننھے منھے سے چننے منھے گول گپو ہیں, اور وہ ہیں سید محمد وحاج زیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. دن بہ دن آپ بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں شرارتی, جی لیکن اچھے لگتے ہیں. گوگلو ہے میرا. اچھا جی, آج کیا سنا رہے ہیں میرا بچہ؟ تو آج کا سنانے سے پہلے میں آپ کو کل کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. جی. کہ کل میرے ساتھ بڑا عجیب سا سین ہوا. میں جب ٹرانسمیشن کے بعد یہاں سے نکلا جی تو میں نے دیکھا کہ بہت ٹریفک ہے. بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, قریب ہیں, اور بہت ٹریفک ہے. میں نے سوچا ابھی تو پہلا اشرہ ہی پورا ہوا ہے, ابھی باقی اشرے پورے نہیں ہوئے, ابھی باقی ہے, مگر اتنا ٹریفک. تو میں نے کہا گھبرانا نہیں ہے وہاج. تو میں نے کہا جناب یہ ہے شہر کراچی, صبح نزلہ شام کھانسی, ہر شخص کے ہاتھ میں ہے منجن, پر جینے کا نہیں کوئی کارن, گاڑیوں کا ازدحام, نتیجہ شاہراہ پاکستان سے شاہراہ فیصل تک بڑا ٹریفک جام. یہاں ہر شخص کو ہے اضطراب, مگر پھر بھی یہاں ہے بڑی آب و تاب. قائد کا بازار کراچی کے سر کا تاج, ٹھاٹے مارتا سمندر ہر خب اس کے اندر. گرمیوں میں بھی اس شہر کو چین نہیں, اتنے بے دید اس کے نین نہیں. سنا ہے یہاں راتیں جاگتی ہیں. ایک رات امی ابو کو لے کر نکل پڑے سیر میں. سمجھ نہ آیا مغرب میں ڈوبا سورج واپس نکل آیا یا یہ ہے کراچی کا سایہ. کچھ بھوک لگی. دادا جی نے کہا بیٹا سنا ہے یہاں آگے جا کے ایک فوڈ اسٹریٹ ہے. تو ابو نے جواب دیا دادا جی اب یہاں ہر اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ ہے. اسٹوڈنٹ پہنچے. دادا جی نے کہا بریانی ہے. تو اتنے میں ہی آواز آئی نلی بریانی, بخت بریانی, سندھی بریانی, حیدرآبادی بریانی. تو دادا جی نے کہا کراچی کی گلیاں نہ گنوا, بریانی کھلا. تو کہنے لگا کہ دادا جی یہ کراچی ہے, یہاں کی بریانی بھی کاسموپولیٹن ہے. خیر اس کہانی کو چھوڑیے, آج میں آپ کو سناؤں گا جناب داؤد کی کہانی. جی. تو آج سے کئی ہزاروں سال پہلے خدا نے آسمان سے ایک نبی کو نازل کیا. نام تھا جناب داؤد. خدا نے انہیں کچھ ایسے بھی معجزات عطا کیے تھے جو کسی نبی کو عطا نہ کیے. ایک پہلا معجزہ کہ ان کی آواز بہت میٹھی تھی. وہ جب بھی اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو تمام پہاڑ ان کے ساتھ گنگنانے لگتے, اور تمام چڑیا بھی آ جاتی. اور اتنا ہی نہیں, آج 11 رمضان کے دن ہی ان پر اپنا زبور نازل ہوئی کہ جو آسمانی کتابوں میں سے, آسمانی کتابوں کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. ایک اور معجزہ تھا, وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم بن جاتا تھا. سبحان اللہ. اب کچھ یوں تھا کہ ان سے وہ زرہ بناتے تھے, ان سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھی, مگر پہلے جو زرہ ہوتی تھی وہ لوہے کی تو ہوتی تھی مگر کھلی بھی ہوتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ زرہ بہت بھاری ہوتی تھی کہ جسے پہننے کے بعد جو سپاہی ہوتا تھا وہ خود کو جنگ میں شریک کرنے سے زیادہ تر ناممکن سمجھتا تھا کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں, کیونکہ وہ اسے سنبھال نہیں پاتا تھا. تو ان کے ہاتھ میں آتا تو لوہا موم ہو جاتا. تو انہوں نے کڑوں
اور زنجیروں سے بہت عمدہ اور ہلکی زرہ بنائی، جنہیں پہن کر سپاہی جنگ میں حصہ بھی لیتا اور صرف حصہ ہی نہیں لیتا، ان زرہوں کو آرام سے سنبھال بھی لیتا۔ وہ زرہ زیادہ بھاری بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ انہیں بہت اچھا علم عطا کیا تھا، یہ انصاف بھی بہت اچھا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ اپنی عبادت گاہ میں رات کا وقت تھا، جب اپنی عبادت کر رہے تھے خدا کی، اتنے میں ہی دو لوگ دیوار پھلانگ کے آئے ان کے گھر کی۔ پتہ چلا وہ دونوں بھائی ہیں۔ اب جناب داؤد پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں آئے ہیں، اندر آئے، کہنے لگے جناب داؤد ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پہلے چھوٹے نے کہا، ایک نے کہا کہ جناب داؤد میرے پاس کم دمبی تھی، اس کے پاس زیادہ دمبیاں ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو ایک دمبی ہے، تم اپنی میری جب دمبی گھاس چڑھنے جاتی ہیں تو تم اپنی دمبی کو بھی بھیج دو۔ میں نے کچھ دن بھیج دیا، پھر کچھ دنوں بعد حق جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری دمبی ہے، یہ میری دمبی ہے۔ اب یہ مجھ کو روزانہ تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دمبی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو غلط بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا جناب داؤد آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ اب نبی تھے، صاحب علم تھے، سمجھ گئے کہ خدا کا ایک امتحان ہے جو خدا نے بھیجا ہے ان کے لیے، تو فوراً مصلی پہ گئے اور جا کے خدا سے مغفرت کرنے لگے۔ اب جناب داؤد کی وہ قوم تھی کہ جو قوم نہایت ہی مغرور قوم بن گئی۔ کیسے کہ اس قوم پہ خدا نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کی، جب ان کی صبر تھوڑی ختم ہونے شروع ہوئی تو ایک دن شیطان نے ایک انسان کا روپ دھارا اور آ کے کہنے لگا تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم لوگ جمعے کو جال بچھاؤ اور اتوار کو جال کو نکال لو، اس طرح بات بھی پوری ہو جائے گی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ نکالو اور تمہارے پاس مچھلیاں بھی آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو اس شخص نے پہلے تو عمل کیا، اس نے کہا ہاں یار یہ تو بڑا فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے باقیوں میں بھی اس بات علم کو بانٹا، سب کہنے لگا، بہکانے لگا کہ یار ایسے کرو ایسے کرو۔ تو سب نے بھی یہ ٹرائی کرنا شروع کیا۔ اب روزانہ لوگ کیا کرتے، جمعے کو چھوٹے چھوٹے سوراخ بناتے، گڈھے کرتے، ان کے اندر جال بچھاتے اور پھر اس کے بعد اتوار کے دن آ کے دیکھتے تو اچھی خاصی مچھلیاں ان کے شکار میں آ جاتی، انہیں مزے سے پکا کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو ایک دن وہ کر ہی رہی تھی کہ جناب داؤد نے دیکھا تو منع کرنے لگے کہ نہیں کرو، انہوں نے سنی نہیں۔ تو اس طرح دو گروہ بن گئے، ایک گروہ جو صاحب ایمان تھا، جو اس بات کو مانتا تھا، اور ایک وہ گروہ جو اس طرح مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو جناب داؤد سے خدا نے کہا کہ داؤد تم ایک دیوار بناؤ، ایک جانب وہ لوگ رکھو کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایک جانب وہ لوگ رکھو کہ جو بات کو نہیں مان رہے۔ اب ساری رات جو وہ لوگ تھے جو ایمان والے نہیں تھے، جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، دیکھتے ہیں کیا عذاب نازل ہوگا۔ اگلی صبح تمام لوگ جو صاحب ایمان تھے وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ یار کوئی آواز نہیں آ رہی، محسوس کیا تو فوراً جا کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سب بندر بن چکے ہیں اور بندروں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ان میں کچھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے کپڑے دیکھ کے ان لوگوں نے انہیں پہچانا۔ تو اب سب لوگ گریے میں چلے گئے، ایمان والے بھی کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، مگر جب خدا کا عذاب آتا ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ بندروں کی حرکتیں کرتے تھے، ان تک غذا نہیں پہنچ رہی تھی، تو اس طرح وہ لوگ فنار ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ خدا کی ہمیں وفاداری کرنی چاہیے خدا سے، اور جو حکم دے ہم کو ہمیں اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ بے شک ماشاءاللہ بہت زبردست آج آپ نے ہمیں سنائے داؤد علیہ السلام کا قصہ، اور اس طرح بہت سارے پیغمبران دین کا ہمیں موٹیویشنل میسج، انہوں نے خود جو ان کے ساتھ واقع گزرے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ، ہم لوگ ابھی دور میں کہتے ہیں نا آزمائشیں، ابھی آپ نے دیکھا کرونا آیا تھا تو یہ ایک آزمائش تھی ہم پر،
اور اس وقت ان پر بھی بہت ساری آزمائشیں اترتی تھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ پورے کیڑے وغیرہ ہو گئے تھے, ان کو بیماری تھی جو میں اپنے اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گی, لیکن اس طرح بہت کچھ ہوا, پتھروں کی بارش ہوئی, خدا نے آزمائشیں بھی دی اور لوگوں کو بتایا بھی, جس سے غضب بھی اللہ کا آیا. جب وہ پیغمبر تھک گئے, نہیں سنا, تو پھر انہوں نے ہاتھوں اٹھا کے ان کے لیے بد دعا کی اور پھر اللہ کا غضب آیا. اور اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر بھی بہت سارے ایسے ڈیزاسٹرز آتے ہیں, لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ ہم ہر طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ سپر پاور صرف میرے رب کی ذات ہے, انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اچھا جی, بچوں کی روزہ کشائی کی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. اور جی السلام علیکم, کیا نام ہے؟ محمد شاہزیب. محمد شاہزیب, حافظ قرآن ہے, یہ حافظ قرآن ہے نا, نہیں ابھی کر رہے ہیں. حفظ کر رہے ہیں؟ جی. اچھا یہ حفظ کر رہے ہیں, ارے اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ہو جاؤ گے حافظ قرآن شاہزیب. انشاءاللہ. اچھا جی, نعتیں بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کبھی؟ نہیں پڑھی تو نہیں ہے. کبھی پڑھی نہیں ہے, ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. اتنا پیارے انداز میں اس نے ماما باندھا ہے. آپ کا نام کیا ہے گڑیا؟ سماحل. سماحل, اس کا نام مطلب کیا ہے سماحل؟ جس کی اللہ سنے. جس کی اللہ سنے, بڑا پیارا نام ہے سماحل. اچھا جی, آج آپ نے روزہ رکھا ماشاءاللہ, جی. زبردست. اور آپ نے بھی جی. کہاں رکھا؟ شہری میں. بڑا عقلمند بچہ بھائی. اس سے نہیں ہم پوچھ سکتے نا, یہ ہمیں پھنسا دے گا. فوراً اس نے رکھا سحری میں. تو ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ انشاءاللہ روزہ بھی کھولیں گے اور گفتگو بھی ہمارے ساتھ, کیونکہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں گے, اور اپنے بچوں کو ضرور آپ دسترخوان پہ بٹھایا کریں. اور بیٹا کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ کچھ بات کرنے, بچے ذرا نا وہ کیمرے کے پاس اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرتے. بڑی بہن ہے آپ کی کوئی؟ آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ جی. لڑائی ہوتی ہے نا؟ جھوٹ نہیں بولنا. جی. اللہ توبہ توبہ, دیکھنا ان کو اتنا گناہ ملے گا جب لڑتے ہیں وہاں. روزے میں بھی بول لے, ابھی جھوٹ بول دیتے ہیں, روزہ ٹوٹ جاتا, کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ سحری کا پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا. نہیں سچ بولا اس نے نا, جھوٹ تھوڑی بولا. ابھی آپ نے بولا نا سچ بولنا, تبھی تو سچ بولا, ورنہ جو ہے وہ نہیں ہم نہیں لڑتے. یہ آج کی چٹپٹی باتیں سنتے رہے گا, اس نے فوراً ایسی باتیں پکڑ لیتے ہیں. میرا اور سیگمنٹس یہیں پر ختم ہو جائیں گے, یا روزہ کشائی کا یہ سیگمنٹ یہاں پر اختتام پہنچتا ہے. اور میں ساتھ میں بات کروں گی مفتی صاحب سے کہ بچے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور واقعی میں بہت ساری, جس طرح ابھی مغفرت کی بات کر رہے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں ان عذابوں سے بچائے جس سے اللہ پاک کی آزمائش میں ہم مبتلا ہو جائیں. ایسی کون سے ایسے عذاب ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر آ سکتے ہیں؟ ہمارے جو کارنامے, ملاوٹیں, ہاسپٹلز میں جاؤ تو دھاندلی, دوائیوں میں ملاوٹ, کھانے پینے میں, دودھ میں, اوپر سے نیچے تک ہم گناہوں میں جکڑے میں. مفتی صاحب جی ہاں بالکل, یہ جیسے ابھی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ سنایا ہے, اور جس طرح حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو اقوام تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کام کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی, انہوں نے وہ کام کیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور کس طرح یہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی گئی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کی شکل بنا دیا. تو یہاں پہ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ خیال لے کر آتے ہیں, اور ان کا یہ تصور ہے, ان کا یہ ذہن ہے کہ جو اس وقت روئے زمین پر بندر موجود ہیں, یہ بندر وہی لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل فرما دیں, یہ بندر بھی انہی کی قسم ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. وہ جو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نافرمان لوگ تھے, جن کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کر انہیں بندر کی شکل میں کر دیا تھا, وہ 3 دن تک زندہ رہے تھے, اور اس کے بعد وہ روئے زمین پر جو ہے وہ نہیں موجود تھے, اور سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. اب یہ جو بندر اس وقت موجود ہیں, یہ بندر ایک نئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں, انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذابات ان پر نازل فرمائے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر
عذاب نازل فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کی شکل میں ان پر عذاب نازل فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کی شکل میں اللہ ان پر عذاب نازل فرمایا، کبھی خون کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، کبھی ان پر طوفان آ جایا کرتا تھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ لیکن یہ جتنے بھی عذابات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام پر نازل کیے تھے، لیکن امت محمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابات کو نازل نہیں فرمائے گا۔ کسی کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں نہیں دھنسائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت موجود ہے سید احمد حسن اور ماشاءاللہ شاہ مدینہ دف کے اوپر۔ کیسے ہو سید محمد حسن؟ اللہ کا شکر، آپ سنیں۔ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، سنائیں ہمیں بھائی۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں نے شمع جلائی، تاریکیوں نے شمع جلائی، ہر سمت چھائی، ہر سمت چھائی، رات تھی کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی محفل سجی ہے، تیرے لیے ہی محفل سجی ہے، تیرے لیے ہی محفل سجی ہے، پھولوں نے تیری خوشبو بسالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید احمد حسن ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے روز آنا ہو، اتنا اچھا آپ نے پڑھا۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، بات کریں گے کیونکہ عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہر طرح کے سیگمنٹ سے آپ کو اویئر کیا جائے۔ اور کچھ لوگوں کی مجھے کالز آئی تھیں ان کی صحت روزہ رکھنے سے، کیونکہ ابھی زیادہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب مین ہے کہ شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ مشروبات کو کیسے انٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ شوگر والوں کے لیے یہ خاص کہا جاتا ہے کہ وہ جوس فارم میں کچھ نہ لیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اس وقت ساجد بھائی آ چکے ہیں، حکیم ساجد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام حکیم ساجد اسلام صاحب، اب بہت امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے شوگر کی تو ویسی وارنٹی دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوال بتائیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہر مریض کے لیے بھی اور شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی آج میں شوگر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بانجھپن کے متعلق بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور اے اللہ پاک جن کو اولاد نہیں ہے، جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، نورینہ نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے، یا جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ پاک سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ تو شوگر کی بات یہ ہو رہی تھی کہ شوگر کا موضوع ہمارا چلتے ہوئے آ رہا ہے پچھلے پروگراموں سے کہ شوگر میں ہم قدرتی مشروبات لے سکتے ہیں، قدرتی مشروبات لینا منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ شوگر فروٹس کا جوس لیں گے تو آپ کی شوگر بڑھ جائے گی۔ آپ ایک لمٹ کے اندر جو ہے وہ
तरबूज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ्रूट सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बार बार जो मेरी पिछले प्रोग्रामों में अभी भी मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर ये जो भर भर के आप अपने साथ ठंडे पानी के जग रखते हैं और मुख्तलिफ तरह से आप अपने साथ ठंडे मशरूबात रखते हैं, इफ्तारी करते वक्त पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। ओके। आपने 10 से 11 गिलास पानी के इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि जो आप चीजें खा रहे होते हैं उनके अंदर भी कुदरती तौर पे पानी मौजूद होता है। पानी के जो आप मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आप फ्रूट के जूस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इस फ्रूट जूस को भी आप पानी में ही काउंट करेंगे। इनको मिला के कम से कम भी आप 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी सभी बता रही हैं कि गर्मी चल रही है, आप देख रहे होंगे कि वो लोग जो इफ्तार करने के कुछ देर के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जैसे पानी पीना शुरू हो जाते हैं, हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी या जूसेस की शक्ल में, शुगर के जो मरीज हैं वो कुदरती जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, शुगर के मरीज को पाबंदी ना होने के बावजूद भी पाबंदी ये होती है कि वो किसी भी चीज मिकदार को लिमिट में इस्तेमाल करे। अच्छा, ठीक है ना सभी? ऐसा नहीं है कि आपको छूट दे दी तो अगर मैं अक्सर पेशेंट को देखता हूँ, अभी मेरे कजन की ही बात चल रही थी, अभी जब मैं आया हूँ तो वो अपना जो खीरों का मैंने मशवरा दिया, तो या एक डॉक्टर ने भी उनको दिया, वो कहीं गए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि मैं किलो खीरे लेके आ गया हूँ, कि अभी वो किलो ही खा जाएंगे। देखें, जो भी आपने चीज इस्तेमाल करनी है, खीरे के ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी तजाबियत बढ़ जाती है। अरे आप तो हर बात उल्टी कर देते, मैं समझ में नहीं आती आप इसमें टेस्ट करें, एक टेस्ट करें। शुगर का चलो मरीज है, मैं उसको बोलता हूँ कि वो आधा किलो खीरा खा के ना अपनी शुगर को चेक करें। जिसकी जुबान सफेद है, ज़बान सफ़ेद होना क्या है कि तजाबियत की निशानी है, अंदर जर्म है। एच पाइलरी के मरीजों के लिए भी खीरा ठीक नहीं है। खीरा बहुत कम मिकदार में खाया जाता है। आपको पता है खीरा जो है ना वो गिलाने का काम करता है। अगर ऑलरेडी अंदर जो है वो आपके जख्म पाए जाते हैं, तजाबियत हो रही है आपको, तो आप बताएं कि वो तो काटेगा ना उसको मजीद जाके, तो तजाबियत बढ़ेगी। मेरे अपने शुगर के जो मरीज सभी चल रहे होते हैं ना, मेरे मरीज ही मुझे इस चीज का तजर्बा देते हैं कि कौन सी चीज खाने से शुगर बढ़ती है, कौन से खाने से कम होती है। शुगर का जैसा कि अल्लाह के फलो करम से आपको पता ही है कि हमारे पास मनी बैक गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से मैं शुगर का इलाज कर रहा हूं। जो मेरे भाई वीनस एचडी के ऊपर मुझे देख रहे हैं, जिनको मालूम नहीं था, मेरे स्क्रीन के ऊपर चलने वाले तीनों नंबर के ऊपर मेरे व्हाट्सएप मौजूद होते हैं। और जैसे पिछली दफा मैंने सभी के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और मुझे बहुत सी सभी कॉल आई हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैं हर किसी का जवाब तो नहीं दे सकता। मैं जिन्होंने मुझसे मेडिसिन नहीं भी मंगवानी और उनके साथ कोई बीमारी चल रही है, वो मेरे से अपना डाइट प्लान मंगवा सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए हम सबको दुआओं में याद रखते हुए, जो लोग हाज़रीन में से भी मौजूद हैं यहाँ पे, उन सब के लिए ये दुआ करते हुए कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इसमें हमें मकसद जो ये होता है कि हम इसको एक इबादत में लेते हैं। जैसे इबादत रमज़ान के नाम से प्रोग्राम भी है, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि हम अपने इस प्रोग्राम के ऊपर तकरीबन हर बीमारी के बारे में इंशाल्लाह रमजान के अंदर ही डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, मुझे जी आप पूछें। कि शुगर पेशेंट में आप, मुझे अक्सर मैंने सुना है कि लोगों को कहते हैं कि आप लोग ड्रिंक्स ना पिए, शरबत ना पिए, किसी भी फ्रूट का जूस ना पिए। सभी बिल्कुल गलत है, गलत है। अच्छा। मैं बिल्कुल फरंगी तिब के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं तिबे नबी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं जो है जो काम कर रहा हूँ वो तिबे यूनानी, तिबे जदीद, कुदरती जड़ी बूटियों के ऊपर। केमिकल्स तो मैं बेउलाद का, जैसे आज मैंने जिक्र कर दिया, मैं तो बेउलाद लोगों को भी बोलता हूँ कि अपनी नींद को पूरा करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, तनाव से दूर रहो, अपने आप को रिलैक्स रखो, और आप अपने मशरूब, कुदरती चीजों के मशरूबात का हर शख्स को, कोई भी बीमार है, फालसे का शरबत पी सकता है, खरबूजे का पी सकता है, लिमिट में पी सकते हैं। देखें शरबत मैं बताऊं सभी, जैसे मिल्क शेक ले सकता है, ग्रेप फ्रूट का जूस ले सकता है, फालसे का बहुत कम मिकदार के अंदर ले सकता है, फ्रूट सारे इस्तेमाल कर सकता है, आड़ू का भी ले सकता है, चीकू का भी ले सकता है, खजूर का भी ले सकता है। अच्छा, खजूर तो शुगर पेशेंट को लिए वैसे ही मना नहीं है। आप बजने लग गए जी, मेरे पास काफी कॉलेज साजिद भाई को करने तो दे उनको, मुझसे आप बात भी यहाँ पे भी करें, और आज हो सकता है हम आपकी कॉल ना लें, मैं आप इस पे मिस कॉल जरूर दें मुझे, मेरे नंबर के ऊपर, कार्ड के ऊपर आप मिस कॉल दें। मुझे टाइम बहुत कम मिला, इसलिए मैं स्पीड से आपसे बात कर रहा हूँ। आप जो है
मुझसे राब्ता करेंगे मोबाइल्स के ऊपर, किसी भी मर्ज के ऊपर। आपको रमज़ान में कोई रोज़ेदार के साथ प्रॉब्लम है, रोज़ा रखना चाहता है, बीमारी के अंदर मुब्तला है, इंशाल्लाह मैं उनको ऐसा डाइट प्लान दूंगा जिससे वो रोज़े रख सकते हैं। हर रोज़ेदार मरीज हो या मरीज ना भी हो, एक अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। और शुगर के जो मरीज हैं कम से कम एक अंडे की सफेदी को लाजम पकड़ें, सफेदी को लाजम पकड़ें। शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज अंडे की सफेदी को अपनी जिंदगी में लाजमी पकड़ें, क्योंकि उनको कमजोरी नहीं होगी। एक अंडे के खाने से या चंद 4 खजूरों से खाने से आप सारे दिन के अंदर अपनी तवानाइयों को पूरा कर सकते हैं। मैं बोलता हूं जिस तरह हमारे मुसलमान भाई सारे अभी इफ्तारी के अंदर खजूर को इस्तेमाल करेंगे, हर बंदा खजूर के 4 खजूरों को कम से कम जरूर इस्तेमाल करें अपनी सहरी के अंदर। एक अंडे की सफेदी को इस्तेमाल करें, बाकी जो चीज आपके सामने है आप इस्तेमाल करें। लिमिट में आप दही की लस्सी का इस्तेमाल करें, छोटी इलायची का जरूर इस्तेमाल करें। वो चाहें तो आप वैसे चबा के ऊपर से पानी ले लें, चाहें तो वो दही में मिला लें, लस्सी में मिला लें। मशरूबात का इस्तेमाल सुबह सहरी के अंदर भी इसलिए जरूरी है, दिन के अंदर आपको कमी ना हो पानी की, डिहाइड्रेशन ना हो। एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत बेहतरीन इसके अंदर भी पाया जाता है, जो हम सभी ले रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, यानी कि ड्राई फ्रूट की मेरी बात हो रही है। अंजीर के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, 2 चीजों का मैं जिक्र आज इसमें जरूर करूंगा, मेथी दाना और कलवंजी। मेथी दाना और कलवंजी मिनिमम भी आप जितने मरीज हैं, खासतौर पर मैं बेऔलाद शुगर के मरीजों के लिए ये तोहफा एक दे रहा हूं आप लोगों को कि 10 दाने मेथी के, ज्यादा नहीं तो 10 दाने एक दिन के अंदर। आज सुबह 5 दाने मेथी के, 5 दाने जो है कलवंजी के सुबह, और 5 दोनों रात। जरूर एक दिन के अंदर 10 दाने इस्तेमाल करें। तो देखें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर इस चीज का वाज़ेह है कि मौत के सिवा कलवंजी में हर मर्ज का इलाज है, ठीक है। और आपको मसला ये है, बात वही आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपके ऊपर जो हलाल चीजें भी इस्तेमाल की है ना, उनको भी लिमिट में इस्तेमाल करना है। आप बेऔलाद मरीजों के लिए मैं बोल रहा हूँ वो तंबाकू नोशी से दूर रहें, वो बिल्कुल भी किसी तरह के भी केमिकल्स का इस्तेमाल, यानी कि सुबह से शाम तक शुगर के या किसी भी मरीज को, या वो बेऔलादी का क्यों ना हो, उसको यही देखना है कि वो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करे। अच्छा, केमिकल मतलब केमिकल से मुराद हमारे कार्बोनेटेड मशरूबात। अच्छा। हमने जब चाय पीना है उसके अंदर कैंडल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, आप गुड़ का इस्तेमाल करें। केमिकल सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपने डब्बों का जूस इस्तेमाल किया, केमिकल्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मायोनीज वगैरह, ये वो आगे पीछे हम जो जा रहे होते हैं। चलो देखिए, चखने की हद तक तो मैं किसी को किसी चीज से भी मना नहीं कर रहा हूँ, चखने की हद तक तो मैं बोलता हूँ कि अगर शुगर के मरीज हैं, वो सिर्फ इतना, एक मरीज को मैंने इजाजत दी, मैं प्रोग्राम में आने से पहले कुछ वजूहात की बिना पे जो लेट भी हूँ, उनमें एक मेरा मरीज भी था, ठीक है। वो जो पकोड़े समोसे टाइट खा रहे हैं, भाई मैंने सभी के प्रोग्राम के अंदर कहा था कि अगर आपने पकोड़े खाने भी है ना, वो आप सरसों के तेल में उबाल के, ये मैंने क्लियर किया था। उसके बाद उसको क्या हुआ, उसके पांव के ऊपर उसको सोजिश हो रही है, उसके किडनी के अंदर। भाई आप शुगर के भी मरीज है, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, तो आप कम से कम इस्तेमाल करें किसी भी चीज का, अगर आपको इजाजत दी हुई है आप शिकंजवी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। नींबू की शिकंजवी ले लें। इसी तरह के जो है मौसमी का, किन्नू का, देखें विटामिन सी इंसान के लिए कितना जरूरी है, आपके मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुदाफत का निजाम पैदा होता है। बेसिकली ये शिकंजवीन आपने की ना, यही हमारे लिए, जैसे ब्राउन शुगर यूज करें और लीमू यूज करें, इसी की शिकंजवीन पहले बनती थी, गुड़ मिला के। देखें आप जो है ना, हमारे घरों के अंदर हम अपने मरीजों को, अपने पेशेंट को, आपको पता है कि हमारे अपने खानदानों के अंदर भी शुगर के पेशेंट मौजूद हैं, हम उनको शुगर का जो है वो इस्तेमाल किसका मना करते हैं, चीनी का मना करते हैं, चावल का मना करते हैं, सफेद आटे से बनी हुई तमाम चीजें, और इसके साथ कार्बोनेटेड मशरूबात, जिसका मैं केमिकल्स का जिक्र कर रहा था सभी आपको। केमिकल्स वो चीजें हैं जो हमारे इंसानों ने मुख्तलिफ तरीकों से बना के आपको दी हुई हैं, ठीक है। लिहाजा कुदरती चीजों का इस्तेमाल, कुदरती फ्रूट, मौसमी जूस, मौसमी फल, उनके जूसेस, इसी के साथ साथ अंडा तो आपको पूरे साल मिलता है ना, अंडे की सफेदी रोजाना का रूटीन बना लें। दूध का जरूर इस्तेमाल करें। अक्सर मरीजों को ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उनको दूध से मना कर दिया जाता है। दूध किसी सूरत में भी
नुकसानदेह नहीं है। बस ये कि मलाई वगैरह थोड़ा हटा दें। मलाई का चलो अगर boiled। आप चलें, एक दिल को तसल्ली के लिए सभी आपकी बात को हम वाज़िया करते हैं कि कुछ लोगों का ये होता है, ऐसे लोग बोलते हैं वो कि मैं मलाई नहीं खाते ठीक ज़्यादा। है, वो अच्छी है, चिकनाई आपकी है। बात समझ में आती है, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप देखें एचडी आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर के मरीज को जरूरी चिकनाइयाँ लाजमी चाहिए होती हैं, उसको हम HDL बोलते हैं, जरूरी चिकनाइयाँ जो हमारे घुटने के अंदर मौजूद हैं, हमारी आंतों के अंदर मौजूद हैं, जरूरी चिकनाइयाँ जो ही होंगी जो आपकी बुराई चिकनाइयों को जिस्म से बाहर निकालेंगी। जैसे जिगर के दो ही काम है, जिस्म के अंदर हार्मोन्स तवानाइयाँ देना और जिस्म से गंदे मादे निकालना। ऐसे ही है, दिल के दो ही काम है, अरादी और गैर अरादी। देता खुश्कियां हैं आपके अपना मैदे को, और दिमाग जो है वो तरावटें देता है, और अपना जिगर जो है वो चिकनाइयां देता है। तीनों चीजें जब आपके मैदे को मिलती हैं तब जाके आपका मैदा जो है वो हजम करता है। तीनों चीजों का जैसे वो पौधा हो गया जिसको खाद भी चाहिए, मिट्टी भी अच्छी हो, हर चीज चाहिए, और पानी भी, यानी कि धूप भी लगे उससे। हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। तब वो पौधा ग्रो होता है। इसी तरह देखो, दिल दिमाग जिगर खून हमारी एक खलत होती है, खून के अंदर से आम सी बात है दिमाग बलगम खा लेता है, दिल जो है वो सुधा खुश्कियां जो है वो सुधा ले लेता है, और जिगर जो है वो चिकनाइयां। और इसी तरह ये तीनों चीजें वो आगे, जैसे दिमाग अगर बलगम खा लेता है तो देह तरावटें देता है, आगे मैदे को तरियां देता है। दिल जो है अगर सुधा लेता है तो आगे खुश्कियां देता है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा ऑटोली निजाम बनाया है कि अगर दिल जो है अरादी और गैर अरादी, मेरे हाथ हिल रहे हैं इरादा है, गैर अरादी ये है कि मेरा सांस चल रहा है, इसके दौरान के अंदर मेरा मैदा जो है वो हजम कर रहा है, ये दिल के अल्लाह तबारक तआला ने अरादी और गैर अरादी। दिमाग के दो काम है, हुक्म रसानी पैगाम रसानी। हाथ लगाया, मैंने देखा कि ये चीज गर्म है और तो हुक्म आया, हाँ जी, पैगाम आया और हुक्म आया। पैगाम के बाद हमने हाथ छोड़ दिया कि भाई ये जो है वो था, यही अल्लाह तबारक तआला ने पूरे जिस्म के अंदर इनसे यही काम लिए हुए हैं कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग से क्या नर्वस सिस्टम क्या आगे से दे रहा होता है जिस्म को अंदर, जिससे हमारे जुबान भी चल रही है, हाथ भी ले रहे हैं, और हम अपना मौकफ दिमाग से सोच समझ के प्रॉपर बयान कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक तआला की शान है। अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को, मैं बोलता हूँ कोरोना आया, हर चीज आई, आपके जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा निजाम रखा है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम ही डेली से, रोजाना से हम आपको जो अच्छी ग़िज़ाएं खानों का मशवरा देते हैं, और ये बोलते हैं कि अपने आप को जुआन तसव्वुर करने के बाद बेवकूफ़ियां ना करो, आने वाले वक्त में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खाने के बाद पानी इसलिए ना पी लो, मैं तो अभी जुआन हूँ, खाने के बाद पानी पी लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी से अपनी अच्छी जिंदगी के लिए अब अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो करो आप। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि मैंने जो बात कही, मैं अक्सरियत मरीजों को, मैक्सिमम मरीजों को जिनको मैं निहार मुंह पानी पीना छुड़वा चुका हूं, और उनको बोलता हूं कि अगर आपने पीना है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक माउल असल का जिक्र आता है, आप शहद डाल के पानी पिए, खजूर डाल के जो है वो खजूर लेके पानी पिए, ऐसे उठ के खाली पेट मैदे को साफ करने के लिए खुदारा पानी ना पिए, बीमारियों से आप अच्छा, बहुत मेरे ख्याल में आपने रहेंगे। सही कहा था कि जो लोग पानी पीना शुरू जिन्होंने कर दी है वो ज्यादा बीमारियों में मुब्तला हो गए। मैं बोलता हूं कि कुछ ऐसे लोग थे कि जब उन्होंने खाली पेट पानी पीना शुरू किया, किसी ने उनको बताया, लेकिन जब उनको हकीकत का पता चला तो वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इसाबी कमजोरी ही शुगर में लेके आती है। इसाबी कमजोरी आपको, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम, कमजोरी भी इसी से होती है। सभी देखें, जब बांझपन पैदा होता है ना, इसका मैं आपको जिक्र किया था ना, सेट्रोस्टेरोन के अंदर सभी, मेरी बहुत से भाई, मेरी बहुत से बहनें जो बांझपन हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से बांझपन के अंदर मौजूद हैं जी, आप ये इतनी कमजोरी होती है, सभी आप सोच नहीं सकते हैं कि उस शख्स के चेहरे की झुर्रियां देख के और उसको अपने, वो एक पुतला देखने में नजर आता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती है, ठीक है। इस तरह की कमजोरियां आती हैं। लोग, जब मैं बात करता हूं उनको झटका लगता है कि हकीम साहब बात कैसे करते हैं। मैं बोलता हूं चंद दिन आजमाएं, अल्लाह तबारक तआला ने कुछ मेरे बातों की तस्दीक रमजान के रोजे खोलने से कर दी है कि जब रमजान का रोजा आपने खोलना है तो उसमें डायरेक्ट आपने पानी का ज्यादा इस्तेमाल, खजूर लेना है आपने। सब मना करते कि ज्यादा पानी एकदम ना मैं एक बहुत बड़े ही एक आलम की, मौलाना तारक जमील साहब की, जो कल के एक वो टिकटॉक पे सुन रहा था, और मदनी साहब उसमें जो है ना वो रूह अफजा बन रहा था, उसमें सारा कुछ साथ उनका वो चल रहा था कि अल्लाह के बंदो, तुम जब रोजा खुल रहा होता है तुम ये दूर रहो इस ठंडे मशरूबों से। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे, वो चिल्ला के उस पे बोल रहे थे। और मैंने बोला कि हम पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, और हमारी तस्दीक देखें एक आलमों की तरफ से, मदनी साहब जैसे कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इस तरह
यानी कि खिलाफ कुदरत आप कुछ भी करेंगे, यानी कि हमारी आंख बढ़ कर ही ऐसा होगा। अगर आप हमारा अंदर का टेम्परेचर चेक करें तो 99 है, जब एकदम आप इसके ऊपर ठंडा मारेंगे तो गर्म सर्द होगा, फैटी लिवर होगा, आपका क्या होगा, ये सारा आपका प्रॉब्लम में आएगा, ALT बढ़ेगा, हिद्दत है ना। फैटी लिवर कब होता है? LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम करवाते हैं उसकी वजूहत क्या होती हैं कि आप सर्द और गर्म हुए होते हैं। सुबह भी जब उठे होते हैं तो आपका अंदर से फुल हीट होता है, यहाँ से आप फुल पानी पी रहे होते हैं, पानी में वो ताकत नहीं होती जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके खाने के लिए। अंजीर सुबह खाएं ना खाली पेट, आप खाएं अंजीर, हकीकत है। खजूर लें, जैतून का तेल आप सुबह उठें 2 चम्मच खा के फिर आप पानी ले लें, आप अपनी वॉक करें, सारा कुछ करें। देखें ये चीजें जब आप करेंगे आपका कुव्वते मुदाफत जो होगा, कुव्वते मुदाफत आपकी बढ़ेगी। ये वो कुव्वते मुदाफत है जो आपके जिस्म में किसी तरह की, जो आप जहर तक भी मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्लो पॉइजन हम यूज कर रहे हैं, जैसे रंग बिरंगे ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मदनी साहब ये जो ड्रिंक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारे स्लो पॉइजन हैं। इन्होंने जो गैर मतलब के ऐसी साजिशों को जन्म दे के जहाँ जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो रही हैं, हम उन्हीं कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। हम वो ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए भी खराब है और हम उनको अरबों रुपए का फायदा भी दे रहे हैं। इनका बाइकाट करो, अल्लाह के बंदो, अपनी सेहत के लिए बाइकाट करो, कुदरती चीजों का इस्तेमाल करो। हम अगर अपनी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जहन में रखिएगा बीमारियों से हम वैसे ही बचेंगे। अच्छी खुराक आपको बचाएगी, ना कि हमारी अद्वियात तो चलो एक मरीज को बचाएंगी ना, लेकिन वो लोग जो बीमारियों में जा रहे हैं उनको हमारी हदायत इंशाअल्लाह ताला जो बचाएंगी। अगर वो कुदरती चीजों को खाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते मुदाफत वो जिस्म के अंदर निजाम रखा है जो हमारे जिस्म की एक फौज है। जब कोई जिस्म के अंदर कोई भी इधर उधर की गैर तबी हालत होती है तो ये मुदाफती निजाम इससे लड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इससे लड़ के इन बीमारियों को खत्म करता है, इन वायरस को जिस्म के अंदर से खत्म करता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, ये चीजें ले रहे हो, यही हमारा एक किस्म का कुव्वते मुदाफत का जो निजाम है, वो जिस्म में ना के आपके दोस्त खुलियों को तबाह करेगा, ऐसा नहीं वो करेगा एंटीबायोटिक की तरह, बल्कि वो आपके दुश्मन खुलियों के खिलाफ ही लड़ेगा और दोस्त खुलियों को कुछ नहीं बोलेगा। तो लिहाजा अपनी सेल्फ मेडिकेशन से खुदारा बचें। अगर आपके खाने पीने के बाद और आपके सर में दर्द हो रहा होता है इफ्तारी खोलने के बाद, तो आप इलायची का काबा बना के पी लें। पिछली दफा भी मैंने कहा था, इलायची का, अदरक का, पुदीने का, सौंफ का, ये काबे बना के आप पी लें। देखिए आपका निजाम कैसे ठीक होता है। आपके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आप 20 पत्ते पुदीने के, 10 इलायचियां, आधी चम्मच सौंफ, 2 कप पानी में उबाल लें। अगर जिस्म में दर्द है थोड़ा सा अदरक भी मिला लें, 1-2 कप पानी में उबाल के पी लें। रही बात, अभी टाइम भी कुछ कम है और मैं आपसे आखिरी एक चंद सेकंड के से अल्फाज लेना चाह रहा हूं कि मेरे स्क्रीन के ऊपर चलने वाले तीनों नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मौजूद है। मुझे कॉल आती है तो मैं सभी से प्रोग्राम से कुछ दिन की छुट्टी मारता हूं, इसलिए कि जितने मुझे नंबर कॉल्स आ रही होती हैं मैं इनको बीच का जो मुझे एक दिन की छुट्टी ये देते हैं तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा होता हूँ। मैं इनको बता दूं, साजिद इस्लाम साहब एवरी मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन में, वैसे तो मेरे मॉर्निंग शो में तो एवरी वेडनेसडे आते हैं, लेकिन अभी इनके साथ क्योंकि मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया है, मंडे को ये हमारे साथ होंगे, वेडनेसडे को हमारे साथ होंगे और जुम्मे को, पीर को, बुध को और जुम्मे को ये मेरे साथ होंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं क्योंकि हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया और दुआ भी होगी तो दस्तरखान की जानिब चलते हैं। लेकिन सैयद ज़ोहेब जो है कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी ज़ोहेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी के हवाले से कलाम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है,
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں جلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں جلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اور دسترخوان سب کے گھروں میں لگا ہے اور سب اس وقت جو ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں گے، اور میں یہ چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گی بسم اللہ کر کے، آپ ہمارے پاس 5 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں، بس 4 منٹ ہے، مفتی صاحب بسم اللہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، مولا کریم، ہمارا آج کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ 5 وقتی نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان بنا، روزانہ تلاوت قرآن کا ہمیں شوق عطا فرما، مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مولا کریم ان مبارک ساعتوں میں تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ اس وقت نہ جانے کتنے ایسے امراض میں گھرے ہوئے لوگ دعا میں شریک ہوں گے، اے اللہ تمام بیماروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس مبارک گھڑیوں میں تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، مولا مقروضوں کو بارک قرض سے نجات عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اے اللہ محتاجی والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو رمضان المبارک کے دن باقی ہیں مولا اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ تیری عبادات کرنے، تیری ریاضات، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی زندگی کو ہمیں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو، ہر ادا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा अता फरमा, सहाबा इकराम का सच्चा प्यार अता फरमा। है अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा इश्क अता फरमा। है अल्लाह हम तमाम को शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। मौला मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह हम तमाम को तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। है अल्लाह हम तमाम को आज़ाब कब्र से महफूज फरमा। है अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। है अल्लाह कल बरोज़े क़यामत हम तमाम को अपने अर्श का साया नसीब फरमा। है अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत में गए तमाम की बख्शिश फरमा। है अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। तमाम को अपनी अपनी कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। है अल्लाह तमाम की कब्रों पर करोड़ हा करोड़ रहमत नाजिल फरमा। है अल्लाह तमाम मरहुमीन मरहुमात की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। है अल्लाह हम तमाम को बगैर हिसाब व किताब दाखिल जन्नत फरमा। है अल्लाह हम हिसाब के काबिल नहीं हैं, मौला करीम अपने फजल से अपने करम से है अल्लाह हम तमाम को जन्नत अता फरमा दे। है अल्लाह हम तमाम को जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमें पड़ोस अता फरमा। है अल्लाह कल बरोज़े क़यामत सरकार अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से आबे कौसर के जाम अता फरमा। है अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत से हमें बहरमंद फरमा। मौला करीम तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को, आरज़ुओं को अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को अपने बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में। आप हमें दुआओं में याद रखें और अपने दस्तरखान पर आप लोग भी दुआ करें। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।